सुप्रभात मु संजीता प्रधान जयराम सरकारी उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षार्थी भाव में कार्यरता आज भर्चुआल क्लास को देखुथिबा समस्त छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षार्थी मानू मु सुंदरगढ़ भर्चुआल स्टूडियो को स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणीर इतिहास बहिर तृतीय अध्यायर द्वितीय पाठ जहाँकि तम पुस्तकर 91 पृष्ठारू अच्छी। तो तमें मैंने निजर पाठ्यपुस्तक खोली नियो 91 पृष्ठा जार ना है पाठर ना है सामरिक गोष्ठी गठन सशस्त्रीकरण प्रतिद्वंदिता। तो पिला मैंने तमें यार पूर्वर पढ़ी शीतल युद्ध विषय जोठी की अस्त्र शस्त्र युद्ध नथिला जहाँकि से माने कौन करुथिले पूरा पृथ्वी दुईटी गोष्ठी रे विभक्त हो जाइथिला। गोटे गोष्ठी थिला साम्यवादी गोष्ठी जहाँकि सोभियत रूसिया एवं ता सपक्ष रे थिबा राष्ट्र गुड़ी को नहीं गठित एवं अन्य पक्ष रे थिला पुंजीवादी गोष्ठी जहाँकि युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं ता सपक्ष रे थिबा राष्ट्र माननकु नेकी गठित। तो जे माने उभयंक मध्यरे काहाको नहीं कि प्रतिद्वंदिता करुथिले निजर निजको केमिति से माने सशक्त करि पारिबे कहा साहाय्य सामरिक गोष्ठी गठन अर्थात सैन्य बाहिनी गठन करिवे एवं अस्त्र शस्त्र नूतन अस्त्र शस्त्र निर्माण करिकी से माने उभयंक मध्यरे प्रतिद्वंदिता करुथिले बा प्रतियोगिता आरंभ करि दैथिले जहाको कि आमे कहूथिले शीतल युद्ध। तो से शीतल युद्ध रे केमिति ए दुई महागोष्ठी सामरिक गोष्ठी गठन कले एवं निजकू बा निज दल को सशस्त्रीकरण करिबा पई केमिति से माने प्रतियोगिता करुथिले सेही विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। तो ए विषय रे विस्तृत आलोचना करिबा पई आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखको। पिला माने तमे ए चित्र रे देखि पारुथिबो गोटे पटे अछि युक्तराष्ट्र अमेरिकार पताका एवं अन्य पटरे अछि कहार अन्य पटरे अछि सोभियत रूसियार पताका। तो एटा जिमिति हेले भी सेई शीतल युद्ध समयर कथा को वर्णना करा जायछि। तो आमे आगो को पढ़िबा एवं देखिबा कि आगो को एई दुई महागोष्ठी बा एई दुही महाशक्तिशाली गोष्ठी से माने केमिति तांकर सामरिक गोष्ठी गठन करुछंती एवं निजकू सशस्त्रीकरण करिबा पई केमिति निज निज मध्यरे प्रतिद्वंदिता बा प्रतियोगिता चलैछंती सेही विषय रे आमे देखिबा। तो जिबा तो पिला माने शीतल युद्ध जोगु पृथ्वी रे एक अजणा युद्धर आतंक खेली जाइथिला। अनुन्नत और विकासशील देशगुड़िकर सामाजिक और अर्थनैतिक प्रगति रे व्याहत सृष्टि होता। जेतेबेले शीतल युद्ध चलुथिला सेही समय रे पूरा पृथ्वी रे गोटे अजणा युद्धर आतंक खेली जाइथिला। कहीं ना द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध समय रे हिरोशिमा नागासाकी रे परमाणु बोमा पड़ीथिला। तो एबे पुणी थरे जदि तृतीय विश्व युद्ध हेई जाए तेबे सेही परमाणु शक्ति साहाय्य रे समग्र पृथ्वी ध्वंस होई जिवो कहिकरी पूरा पृथ्वी रे अजणा आतंक बा अजणा भय संचरी जाइथिला। जहा द्वारा कि जो ये दुई महाशक्ति युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं सोभियत रूसिया एमाने थिले विकसित राष्ट्र किंतु जेउ राष्ट्र गुड़िक अनुन्नत एवं विकासशील राष्ट्र थिले सेमानंकर सामाजिक एवं अर्थनैतिक विकास रे व्याघात सृष्टि हेथिला। तो एई दुई महाशक्ति नेतृत्व रे पृथ्वी साम्यवादी गोष्ठी आउ पुंजीवादी गोष्ठी बोली दुईटी गोष्ठी रे विभक्त होई जाइथिला। की गोष्ठी साम्यवादी गोष्ठी एवं पुंजीवादी गोष्ठी। साम्यवादी गोष्ठी पटे किए थिला सोभियत रूसिया एवं ताको समर्थन करुथिबा राष्ट्र गुड़िक एवं पुंजीवादी गोष्ठी रे केउ गुड़िक थिला पुंजीवादी गोष्ठी रे थिला युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं ता सपक्ष रे थिबा राष्ट्र गुड़िक हैला। तो समग्र पृथ्वी एमिति दुई भाग रे विभक्त होई जाइथिला। तो एई दुई महाशक्ति से माने सम्मुखरु युद्ध करू नथिले किंतु सम्मुखरु युद्ध करू नथिले सुद्धा से मानकर विरोधात्मक कार्यकलाप समग्र विश्व रे
तीव्र उत्तेजना सृष्टि करिथिला। एपरिक विश्ववासी को तृतीय विश्वयुद्धर संभावना देखा देइथिला। हैला तृतीय विश्वयुद्ध हेबार आशंका एवं भयावह परिणाम समस्तଙ୍କର हृदय को आंदोलित करिथिला। हैला कालक्रमे उभय गोष्ठी परस्पर सपक्ष सामरिक मेंट मान से गठन करिबारे लागिले। से माने कालक्रमे कौन कले तांकर सामरिक गोष्ठी से गठन करने को लगिले। सैन्य सामंत दल है आउे कौन कले विभिन्न राष्ट्र को से निज सपक्ष टाणिबा को चेष्टा कले जहाद्वारा कि आंचलिक निरापत्ता विपन्न है। तो सामरिक मेंट गुड़िक जोग देथिबा राष्ट्र गुड़िक निज निजर सामरिक शक्ति वृद्धि करने लगी पड़े और एसे अस्त्र शस्त्र संग्रह प्रतियोगितार लगी पड़े है। जो राष्ट्र गुड़िक ये दुई महाशक्तिर सपक्ष थे दुई महाशक्ति को समर्थन करुले से दुई महाशक्ति समर्थन करुवा राष्ट्र गुड़िक प्रतियोगिता करिबारे लगिले है। राष्ट्र गुड़िक प्रतियोगिता हेबाकू लगिला बुझीला जहाद्वारा कि यही राष्ट्र गुड़िक निज निजर अस्त्र शस्त्र संग्रह करिबारे लगी पड़े। तो दुई पक्ष मध्य आणविक अस्त्र प्रस्तुत करिबार प्रतिद्वंदिता पृथ्वीवासी को चकित कर समय दुई पक्ष पुंजीवादी गोष्ठी एवं साम्यवादी गोष्ठी मध्य आरंभ हो जाइथिला आणविक अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत करिबार प्रतिद्वंदिता बा प्रतियोगिता। आणविक शक्ति कहले आमे कहा को बुझू ए परमाणु शक्ति रे केमिति से माने आहुरी विकसित हेबे बा आहुरी निज को शक्तिशाली करिवे सेथि पई से माने निज निज भितरे प्रतिद्वंदिता करबा को लागिले। विशेष करी एही समय प्रतिद्वंदिता रे विशेष करी केउ माने सक्रिय अंशग्रहण करुथले विशेष करी रूस एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्यरे ए प्रतियोगिता लगी रहितला। से माने निज मध्यरे महाकाश गवेषणा चंद्रपृष्ठ मानवर अवतरण एवं विज्ञान और कारीगरी विद्यार प्रतियोगितामूलक उन्नति एक नूतन प्रजुक्ति विद्यार जुग आरंभ करिथिला। एटा परे प्रश्न रे पचारिबी मने रख। तो से माने तांको मध्यरे कोन महाकाश गवेषणा चंद्रपृष्ठ रे केमिति मानवर अवतरण हे परिबो विज्ञान और कारीगरी विद्यारे केमिति से माने आगो को अग्रगति करिवे ए विषय को नेकी तांको मध्यरे प्रतियोगिता आरंभ हो गला जहा द्वारा कि एक नूतन प्रजुक्ति विद्यार जुग आरंभ हैला। तो केमिति नूतन प्रजुक्ति विद्यार जुग आरंभ हैला ए दुई महाशक्ति निज निज मध्यरे महाकाश गवेषणा तापरे चंद्रपृष्ठ रे मानवर अवतरण एवं विज्ञान और कारीगरी विद्यार प्रतियोगिता करिबा द्वारा एक पृथ्वी रे एक नूतन प्रजुक्ति विद्यार जुग आरंभ है। तो एठारे देखि पारुथिबो परमाणु परीक्षण रो चित्र एवं सही समय रे युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं रूस सोवियत रूसिया मध्यरे प्रतिद्वंदिता लागिथिला। तापरे युक्तराष्ट्र अमेरिका पश्चिम एवं मध्य यूरोप रे निजर प्राधान्य विस्तार पई चेष्टा करिथिला। आमे जेतेबेले शीतल युद्ध पढ़ुथिले सेतेबेले आमे देखिछु कि पूर्व यूरोप रे कहार आधिपत्य थिला पूर्व यूरोप रे सोवियत रूसिया रो आधिपत्य थिला। तो सोवियत रूसिया कोन करूथिला ना से धीरे धीरे पश्चिम एवं मध्य यूरोप को मध्य निज अख्तियार रे आनिबा पई चेष्टा करूथिला। तो एई जिनिस जेतेबेले युक्तराष्ट्र अमेरिका जानि देला युक्तराष्ट्र अमेरिका से चेष्टा कला पश्चिम एवं मध्य यूरोप रे निजर प्राधान्य विस्तार करिबा पई एवं सोवियत रूसिया रो जो प्रतिपत्ति थिला हला जो प्रभाव पकेइबार आशाटा थिला सेइटाकू पराहत करिबा पई सेइटाकू बंद करि देबा पई युक्तराष्ट्र अमेरिका कोन कला युक्तराष्ट्र अमेरिका 1949 मसीहा एप्रिल 4 तारिख रे अंडरलाइन करो बुक रे तमरा 1949 मसीहा एप्रिल 4 तारिख रे से गठन कला उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन बा नॉर्थ आटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जहां को शॉर्ट रे कहा जाए संक्षिप्त भाषा रे नाटो कहि
କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରିଥିଲା? ଏହା ସେ ଗଠନ କରିଥିଲା ରୁଷର ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ତାର ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବା ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ କେଉଁଗୁଡିକ? କାନାଡା, ବେଲଜିୟମ, ହଲାଣ୍ଡ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ, ଡେନମାର୍କ, ନରୱେ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ଇଟାଲୀ ହେଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଦେଶ ମିଶିକି ସେମାନେ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ। ଏବଂ ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତେବେ ତାକୁ ଭାବି ନିଆ ହବ କି ସେଟା ସବୁ ଏଇ ନାଟୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ବୋଲି, ବା ଏଇ ନାଟୋ ଉପରେ ଏଇ ନାଟୋ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଦେଶ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେବେ ବୋଲି ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ ଲେଖାଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ମନେକର ହଲାଣ୍ଡ ଉପରେ କିଏ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେବେ କି ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏଇ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ମନେ ରଖ। ତ ଏଇଟା ସେଇ ନାଟୋ ଯେତେବେଳେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟର ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛି ସେଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ତଳେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ସେଟା ଏଇ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ତାର ପ୍ରତୀକ ବା ଲୋଗୋ ଯାହାକୁ କହିପାର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଫେବୃଆରୀ 1922ରେ ଗ୍ରୀସ ଓ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ମେ 1955ରେ ଜର୍ମାନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏଇଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଫେବୃଆରୀ 1952ରେ ଗ୍ରୀସ ଓ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ମେ 1955ରେ କିଏ? ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 1949 ମସିହା ପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଲା, କାହିଁକି ନା ନାଟୋ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ହେଲା। ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ମିଳିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ 1951 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖ, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା? କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1951 ମସିହାରେ ଏହା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡିକ କ'ଣ କରିବେ? ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ବି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଚୁକ୍ତିରେ ରହିଥିଲା। ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଞ୍ଜସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ବା ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମା ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଥିରେ 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଆଞ୍ଜସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ବା ଆଞ୍ଜସ୍
ରାଜିନାମାରେ ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଆଞ୍ଜସ୍ ରାଜିନାମାର ତାର କଣ ତାର ପ୍ରତୀକ ବା ଲୋଗୋ ହେଲା। ତାପରେ 1952 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। କେବେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1952 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ତ 1952 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, ବଜେଟ୍, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ, ଗୋଟେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ରହିବ, ବଜେଟ୍ ରହିବ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଚୁକ୍ତିରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଏକ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ୟୁରୋପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ୟୁରୋପ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବାହିନୀର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ହେଲା। ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଗଠନ ହବ ସିଏ କଣ କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଗଠିତ ହେଇଛି ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାର ଯାହା ବି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। କିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିବ? ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ୟାରିସ ଠାରେ ଯୋଉ କଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏଇ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପକ୍ଷରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏଇ ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରଥମେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ନେଟୋର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ এই ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ଗଠନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ସାଇନ୍ କରିନଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନଥିଲା। 1954 ମସିହା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 3 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଠାରେ 1948 ବ୍ରସେଲସ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1954 ମସିହାରେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 3 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନ ଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରସେଲସ ଚୁକ୍ତି ଯାହାକି 1948ରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ବ୍ରସେଲସ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପରିଷଦକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବହୁମତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଅଛି ଏଇଟା ସେ ବ୍ରସେଲସ ଚୁକ୍ତିର ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, ବ୍ରସେଲସ ଚୁକ୍ତିର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ରୁଷ ଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ 1954
मसीहा सेप्टेम्बर 8 तारिख दिन युक्तराष्ट्र अमेरिका नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन गठित होइथिला हैला। तो से यूरोप पश्चिम यूरोप एवं आटलांटिक रे रूस रो सोवियत रूसिया रो क्षमता ह्रास करिबा पई से गठन करिथिला कोन नेटो बा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एबे से युक्तराष्ट्र अमेरिका कोन कला दक्षिण पूर्व एशिया रे तार प्रभुत्व जाहिर करिबा पई एवं रूस और चीन रो प्रभाव को ह्रास करिबा पई 1954 मसीहा सेप्टेम्बर 8 तारिख दिन कौन कला युक्तराष्ट्र अमेरिका नेतृत्व में गठित है दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन बा साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सर्ट रे कह जाए सैटो है। फास्ट थिला नाटो तापर आसिला सैटो। सैटो कौन साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बा दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन। एहार सदस्य को माने थिले एहार सदस्य युक्तराष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थाईलैंड पाकिस्तान फिलिपाइन्स एपरी 8टी राष्ट्र एहार सदस्य थिले। एटा सियाटोर तार प्रतीक बा तार लोगो है। तो 8टी राष्ट्र एहार सदस्य थिले सियाटोर। तो से उत्तर आटलांटिक चुक्ति संगठन बा नेटो रो जहाँ नीति थिला सेही नीति ए सियाटोर मध्य थिला। अर्थात कौन जदि गोटे राष्ट्र उपरे कहीं आक्रमण करे तेबे ताकू धरी निया जिवो कि सबु राष्ट्र उपरे आक्रमण बोली एवं समस्त मिसी की से आक्रमण को से माने प्रतिरोध करिवे हला। तो दक्षिण पूर्व एशिया रे कोनोसी आक्रमणकारी को एहार सभ्य माने मिलित भाव में प्रतिरोध करी सेही अंचल रे निरापत्ता रक्षा करिवे बोली स्थिर हैला। किंतु जेतेबेले वियतनाम युद्ध हैला वियतनाम युद्ध हैला बेले एहार तार वास्तवता सामना को आसीथिला। केमिति वास्तवता सामना को आसीथिला काहे कि ना ए सियाटो रे जो 8टी राष्ट्र अछंती जेतेबेले वियतनाम युद्ध हैला सेतेबेले से 8टी राष्ट्र मध्यरु युक्तराष्ट्र अमेरिका केवल ए वियतनाम युद्ध रे से सक्रिय अंशग्रहण करिथिला एवं एथिरे से समस्त प्रकार सामरिक एवं आर्थिक दायित्व बहन करिथिला हला। अन्य कोनोसी राष्ट्र ए मध्यरु कोनोसी राष्ट्र सेतिरे किछि तांकर अवदान नथिला बुझिला। तो ए सियाटोर वास्तवता ए वियतनाम युद्ध रे देखा जायतिला। तो वियतनाम युद्ध कोन सेटा टिके देखिबा। तो दीर्घ काल युद्ध हेबा परे सोवियत समर्थित उत्तर वियतनाम दुई भाग रे विभक्त हिसला हैला। गोटे हला उत्तर वियतनाम आ गोटे हला दक्षिण वियतनाम। उत्तर वियतनाम थिला सोवियत रूस ताकू समर्थन करूथिला एवं दक्षिण वियतनाम को युक्तराष्ट्र अमेरिका समर्थन करूथिला। किंतु जेतेबेले ई वियतनाम युद्ध हैला सेही समय रे युक्तराष्ट्र अमेरिका समर्थित दक्षिण वियतनाम हारीगला एवं किए जीतिला सोवियत रूस समर्थित उत्तर वियतनाम ए युद्ध रे जीतिला। तो ए घटनाटा हेथिला 1975 मसीहा रे। 1975 मसीहा रे उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम को हरई देला जहा द्वारा कि एथिरे युक्तराष्ट्र अमेरिका रो तार मर्यादा क्षुण्ण हैला एवं दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन बा सियाटो जोटा थिला से सियाटोर परिसमाप्ति घटिला। काहे ना सेथिरे 8टी राष्ट्र सक्रिय अंशग्रहण करिनथिले केवल किए अंशग्रहण करिथिला केवल युक्तराष्ट्र अमेरिका ए कोन दक्षिण वियतनाम को सहयोग करिथिला एवं आर्थिक सहयोग एवं सामरिक सहयोग से देथिला जहा द्वारा कि ए सियाटोर परिसमाप्ति घटिला। तापरे 1955 मसीहा रे इराक रो राजधानी बागदाद थारे ब्रिटेन तुर्की इराक ईरान पाकिस्तान मध्य रे एक सामरिक चुक्ति स्वाक्षरित हेतिला। कहा कहा मध्य रे गोटे सामरिक चुक्ति स्वाक्षरित हेतिला। तो सेटा को कहा जे से सामरिक चुक्ति जो स्वाक्षरित हेतिला ताकू कहा जे बागदाद चुक्ति। तो कहा कहा मध्य रे हेतिला सेटा ब्रिटेन हैला। कहा कहा मध्य रे हेतिला ब्रिटेन तापरे तुर्की तापरे इराक ईरान पाकिस्तान हैला। ए मानक मध्य रे
ई चुक्तिटा संपादित होइथिला को चुक्ति संपादित होइथिला बागदाद चुक्ति हला केबे संपादित होइथिला 1955 रे केउठारे संपादित होइथिला इराक रो राजधानी बागदाद थारे एहा परे 1958 मसिया रे राजतंत्र रो पतन फल रे इराक एही मेंटरू ओहरी गला तापरे पिला माने ए जो कोन ब्रिटेन तुर्की इराक ईरान पाकिस्तान जो थिले सेथिरु इराक से मेंटरू ओहरी गला काहे कि ना सेही अंचल रे इराक रे राजतंत्र रो पतन हैला हला तो सेथि पई 1958 मसिया रे से ए मेंटरू ओहरी गला एहा परे ई चुक्तिर नाम बदली गला हला बागदाद चुक्तिर नाम परिवर्तन हैला एवं परिवर्तन है कि ता ना रखा गला कोन केंद्रीय चुक्ति संगठन बा सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन जहाकू संक्षिप्त रे कुहा जे सेंटो कोन कुहा जे सेंटो सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन बा केंद्रीय चुक्ति संगठन बुझिला केंद्रीय चुक्ति संगठन एटा केंद्रीय चुक्ति संगठन रो तार प्रतीक तो एथिरे सेते बेले युक्तराष्ट्र अमेरिका एरार सभ्य रूप रे से जुग देला युक्तराष्ट्र अमेरिका रो सामरिक मेंट गठन विरोध रे सोभियत रूसिया नेतृत्व रे तार अनुगामी यूरोपीय साम्यवादी राष्ट्र माने मिसी की 1955 मसीहा में 1 तारीख रे वारस चुक्ति स्वाक्षर कले तो जेते बेले युक्तराष्ट्र अमेरिका एते सबु जिंस करूछि तार सामरिक मेंट गढ़िबा पई एवं निजकु आणविक क्षेत्र रे अग्रसित करिबा पई से एते सबु जिंस करूछि सेते बेले सोभियत रूसिया केमिति चुप रहिबो सेथि पई सोभियत रूसिया मध्य कोन कला से तार अनुगामी यूरोपीय साम्यवादी राष्ट्र माननकु नेकी हला साम्यवादी राष्ट्र माननकु नेकी से मध्य गोटिए चुक्ति स्वाक्षर कला जहा कि 1955 मसिया में 1 तारीख रे से माने से चुक्ति स्वाक्षर करथिले आ से चुक्ति रो ना हला वारस चुक्ति कोन वर्ष चुक्ति हला एटा से वर्ष चुक्ति रो तार प्रतीक बा लोगोटा तो काहे कि यार ना वर्ष चुक्ति हला काहे कि ना पोलैंड रो राजधानी वर्ष थारे सोभियत रूस देखो ए सोभियत रूस आड़े साम्यवादी गोष्ठी आड़े क्यों क्यों माने थिले के थिले रूस सोभियत रूस पोलैंड हंगेरी रोमानिया बुल्गेरिया अल्बानिया चेकोस्लोविया और जर्मन गणतांत्रिक साधारणतंत्र बा पूर्व जर्मनी मु जो आगरु कहितली पूर्व जर्मनी सोभियत रूसिया पटे थिला एवं पश्चिम जर्मनी कहा पटे थिला युक्तराष्ट्र अमेरिका पटे हला पूर्व जर्मनी तो ए समस्ते ई वर्ष चुक्ति को संपादित करिथिले आउ एई वर्ष चुक्ति स्वाक्षर करिथिबा राष्ट्र माने पुंजीवादी राष्ट्र मानकर आक्रमण को मिलित भावरे प्रतिरोध करिवे बोली ए चुक्ति रे से माने घोषणा करिथिले जेते बेले पुंजीवादी राष्ट्र रो गोष्ठी माने एमाननकु आक्रमण करिवे सेते बेले ए साम्यवादी राष्ट्र रो गोष्ठी माने एकत्र मिलित भावरे से आक्रमण को प्रतिरोध करिवे बोली से माने ए वर्ष चुक्ति रे घोषणा करिथिले हला वर्ष चुक्ति कोन जानलो केबे हिथिला कोठारे हिथिला तो एबे आमे देखि देबा पूरा पृथ्वी अधा राष्ट्र रहिले नाटो आड़े अधा राष्ट्र रहिले वार्सोपेक्ट आड़े नाटो कहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन आइटा वार्सोपेक्ट हला दुहे दुहिंकर विरोध रे छिड़ा हेले तापरे देखिबा देता कोन तो 1969 मसीहा रु 1978 मसीहा मध्यरे दुई महाशक्तिंकर आशंका होइथिला जे सेमानंक मध्यरे चालिथिबा ए क्रमागत उत्तेजना आणविक युद्ध रे रूपांतरित होई समग्र पृथ्वी को ध्वंसाभिमुखी करिदेबो एही आशंका सेमानंकु शांतिपूर्ण सहावस्थान निमंते प्रेरणा जोगाइथिला हैला तो तापरे ए दुई महागोष्ठी युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं सोभियत रूसिया ए माने उपलब्धि कले जे जदि एमानंक मध्यरे परस्पर विरोध रे से माने एमिति प्रतियोगिता करूथिबे ताहेले तांकर ए प्रतियोगिता धीरे धीरे आणविक युद्ध रे परिणत होइबो आणविक युद्ध कहिले से परमाणु युद्ध रे परिणत होइबो
ଆଉ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଆମେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ଦେଖି ସାରିଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତେବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏହି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମ ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ନେଇ ଦେତା ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେତାଟା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ମାନେ ଏଇ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଟା ଆଣବିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାଟା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେତା। ହେଲା, ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେତା। ତ ଦେତା ସମୟରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ହେଲା, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପରୀକ୍ଷଣ, ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସବୁକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ରାସ୍ତା ସେମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପରିଦର୍ଶନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି, ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେତାଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିର ସହଯୋଗର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିଟେ ନା, ସହଯୋଗର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ବା ଉତ୍ତେଜନାଟା କମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦେତା। ତ ଏ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳେଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସେଟା ହେଲା ଦେତା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଦେଖ, ଦେତା ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି। ବୁଝିହେଲା? 1979 ମସିହାର ଇରାନ ବିଦ୍ରୋହ, ସେହି ବର୍ଷର ଚୀନ ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଲସାଭେଡରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଦି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଉତ୍ତେଜନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 1979 ମସିହାରେ ଦେତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଲସାଭେଡରଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଦେଶ, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କୂଳରେ ଗ୍ରାଟେମାଲା ଆଉ ହଣ୍ଡୁରାସର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ସାନ୍ ସାଲଭେଡର। ହେଲା, ତ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତ ଆଉ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପରସ୍ପର ବିରୋଧ, ପରସ୍ପର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା ଉତ୍ତେଜନାଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଉତ୍ତେଜନାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଏଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି ଏଟା ଭିଏତନାମ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଦେତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ହେଲା, ଦେତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 1979 ମସିହାରେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ପୁରାତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ এই ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନଥିଲେ। ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ହେଲା, ଖାଲି ଏଇ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧଟା କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଏଥିରେ କେବଳ ଏଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଉଭୟ ଦେଶ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପୁଣି ଥରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ପୁରାତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା।
ହେଲା ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ ନୂତନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। 1985 ମସିହାରେ ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ ସୋଭିଏତ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କେତେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ, ଯାହାକି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ତ ସୋଭିଏତ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ କ'ଣ? ସୋଭିଏତ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ହେଉଛି ତାର ଇଂରାଜୀରେ ତାର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଅଫ ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଦ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ସୋଭିଏତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୋଭିଏତ ସାମ୍ୟବାଦର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆସିଲେ କିଏ? ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ। ମନେ ରଖ, ଏହାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ହେଲେ? ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ। କେବେ ହେଲେ? 1985 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ଆଣିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦେଲା, ଏହାର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଓ ସହାବସ୍ଥାନ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା, ଯେତେବେଳେ ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ଫଳରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ସାମ୍ୟବାଦର ଲୋପ ପାଇଲା। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରୁ ସାମ୍ୟବାଦର ଲୋପ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ତାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରୁ ସାମ୍ୟବାଦର ବିଲୋପ ଘଟିଲା। 1991 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଲୟ ଘଟିଲା ହେଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆକୁ ଯୋଉ ଆମେ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ କହୁଥିଲା ତା ନାଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଲୟ ଘଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ବା କମନୱେଲ୍ଥ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗଠିତ ହେଲା। 1992 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ବୁଶ, ଏଇଟା ଜର୍ଜ ବୁଶଙ୍କର ଚିତ୍ର ହେଲା, ଜର୍ଜ ବୁଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରୁଷ ମଣ୍ଡଳ, ଏବେ ତାକୁ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ କୁହାଗଲାନି ହେଲା, ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କେନ୍ଦ୍ର ରୁଷ ମଣ୍ଡଳ। କେନ୍ଦ୍ର ରୁଷ ମଣ୍ଡଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋରିସ ୟେଲସନ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ହେଲା ବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ରୁଷ ମଣ୍ଡଳର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୋରିସ ୟେଲସିନ। ମନେ ରଖ, ବୋରିସ ୟେଲସିନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଜର୍ଜ ବୁଶ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ କି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଗଲା ହେଲା। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜର୍ଜ ବୁଶ ଏବଂ ବୋରିସ ୟେଲସନ ଉଭୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଲେ ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମେ ତମର ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିନିଅ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପୁରା ପୃଥିବୀ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ କେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିନିଅ ସମସ୍ତେ। ଲୋହଣୀପଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ଉତ୍ତର କହ। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା ନା, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। କଣ କଣ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ନାମ? ୟେସ୍, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଭେରି ଗୁଡ, ବହୁତ ବଢିଆ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା, ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ବସିଯାଅ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା?
এটা ମୁଁ 2-3 ଥର ରିପିଟ୍ କରିଥିଲି। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ହିଁ ଅଛି, ବହିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମାନବର ଅବତରଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉନ୍ନତି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ সোভিয়েত ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମାନବର ଅବତରଣ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତ 1949 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ସଂଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହ, ଠିକରେ ପଢିକି କହ, କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଚୁକ୍ତିରେ ଜର୍ମାନୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ଏହି ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରୀସ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ। ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରୀକ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତିରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜସ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଞ୍ଜସ ରାଜିନାମା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜମ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଞ୍ଜସ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତିର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ, ଏହାର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଆଉ ଥରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ବା ସେଣ୍ଟୋ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁନା। ୱାର୍ସୋ ଚୁକ୍ତି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ୱାର୍ସୋ ଚୁକ୍ତି କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା କାହାର? ସାମ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏଇଟା କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ୱାର୍ସୋ ଚୁକ୍ତିଟା? 1955 ମସିହା ମେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ୱାର୍ସୋ ଠାରେ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେତାର ସହସା ଅବସାନ ଘଟିଲା? ଦେତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା 1979 ମସିହାରେ ଦେତାର ସହସା ଅବସାନ ଘଟିଲା। ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ କେବେ ସୋଭିଏତ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ? ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭର ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ କେବେ ସୋଭିଏତ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ? କେବେ ହେଲେ? ସେ ହେଲେ 1985 ମସିହାରେ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ହେଲା ବୋଲି କେଉଁ 2 ଜଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ବୋଲି କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ ବୁଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୁଷ ମଣ୍ଡଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋରିସ ୟେଲସିନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛିବ। ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନରେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା 1955 ମସିହା ମେ ମାସରେ।
କିଏ ଆଞ୍ଜସର ସଭ୍ୟ ନଥିଲା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ସଭ୍ୟ ନଥିଲା। କେବେ ବାଗଦାଦ ଚୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା? ଏହା 1958 ମସିହାରେ ନାମିତ ହେଲା। କେବେ ଦେତାର ସହସା ଅବସାନ ଘଟିଲା? ଏଟା ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆଗରୁ, କେବେ ଘଟିଲା? 1979 ମସିହାରେ। କାହାର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା? ମିଖାଇଲ ଗୋରବାଚେଭଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ଏହି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟେଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ ମାନେ ଲେଖିନିଅ। ଦେତା ସମୟରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଓ ଚୁକ୍ତିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ହେଲା, ଏହା ତମେ ମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତମର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ତ ଲେଖିନିଅ, ଏଇଟା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତ ସେଇଟା ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ। ତ ଆଜିର ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏତିକିରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।